So good afternoon. Let's move on to the next topic, which is called as low cycle fatigue. So in the low cycle fatigue, from the term itself, you can understand that the number of cycles to failure. So cycle அப்படினாலே it is n, the number of cycles to failure, it is low. So கம்மியான n இருக்கு. And we've already seen our SN curve. And the SN curve la, I've told you that SN curve is fully for the materials which will have, or for applications where the number of cycles to failure is greater than 10 power 5. So அது வந்து high cycle fatigue. So always நம்மளோட n for failure is greater than 10 power 5. அதுலயும் specifica we have seen for a ferrous ஒன்னு பார்த்தோம், non-ferrous பார்த்தோம். So you'll be obtaining the exact fatigue limit for the ferrous material. But non-ferrous material க்கு நமக்கு exact அந்த fatigue limit கிடைக்காததால there was an assumption, or we ourselves took as Veena, it was reported by the scientists that it can be assumed to be 10 power 8. So அதிலே என்ன exact சொல்லணும், 5 into 10 power 8 can be the n that was approximated by many scientists after research. So greater than 10 power 5 இருக்கிறது எல்லாமே high cycle fatigue. In general, சும்மாவே fatigue-னாலே நம்ம அந்த கான்செப்ட் தான் போவோம். Now coming into low cycle fatigue. So இது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், less than 10 power 5 இருந்தாதான் அது low cycle fatigue. சரி, ஆனா இது எந்த மாதிரியான இடத்துலலாம் நடக்கும், எப்பெல்லாம் இந்த low cycle fatigue நடக்கும் அப்படின்னாக்கா, when there is going to be someone to interrupt அப்படிங்கிறது நான் இங்க என்னன்னு சொல்லணும்னாக்கா, other than the normal conditions there is going to be some temperature also involved, or we can say that there is going to be very high stress involved. So the stress ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறப்போ what will happen is நமக்கு அந்த fatigue அந்த லைஃப் டைம், ஸோ அந்த சைக்கிள் வந்து கம்மியாயிரும். ஸோ இதுக்கும் நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா, அந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கிற சுச்சுவேஷன் தான். இதனோட எக்ஸாம்பிள்ஸே என்ன சொல்றாங்க, லோ சைக்கிள் ஃபெட்டிக் எங்கெல்லாம் நடக்கும்னாக்கா, நியூக்ளியர் ப்ரெஷர் வெசல்ஸ், ஸ்டீம் டர்பைன்ஸ், பவர் மெஷினரி, இங்கெல்லாம் தான் நடக்கும். And this is mainly concerned, so can look on to that presentation, low cycle fatigue, or in turn high strain. So இதா சொன்ன high stress. So அதிகமான stress இருக்கிறப்போ நமக்கு அந்த சைக்கிள் கம்மியாகும். Stress அதிகமா இருக்கு அப்படின்னாக்கா automatically then the strain is also more. So low cycle fatigue in turn at high strain is concerned about fatigue failure at relatively high stress and low number of cycles to failure. So stress அதிகமா இருக்கும், அதனால number of cycles to failure. Examples பார்த்தோம்னா nuclear pressure vessels, steam turbines, power machinery. And it is concerned with cyclic strain rather than cyclic stress. ஏன் இங்க cyclic strain அப்படின்னு சொல்றோம்னாக்கா, as I told you, this is mainly related with thermal stresses. Thermal stress அப்படினால என்ன, some heat is being involved over there. இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், வீட்லயே நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்றோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், ரொம்ப நேரம் அந்த பாத்திரத்தை ஹீட் பண்ணிட்டே இருக்கோம்னாக்கா, then there is going to be a slight expansion of that material. So லைட்டா அந்த thermal heatனால நமக்கு expand ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த temperature, when it's going to come down or when it's going to come to the room temperature, it will come back to its original position. So அந்த heatனால என்ன ஆயிருக்கு, there's a change in the dimension. So change in the dimension is nothing but your strain. So this is what we are telling, that because of the thermal stresses there is a lot of change. So in turn we call it as a strain. அதனாலதான் இந்த low cycle fatigue
It is concerned as a cyclic strain rather than the cyclic stress. So this is always, low cycle fatigue is always of thermal origin. So அந்த temperature involve ஆகிறப்போ நமக்கு கண்டிப்பா strain involve ஆயிருக்கும். So because of this cyclic strain involved due to the cyclic stress, the number of cycles to failure that it can undergo is very less. So it is low cycle fatigue. Actually இது ரொம்ப சின்ன டாபிக் தான், பட் ஆனாலும் இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட், அதனால திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த லோ சைக்கிள் ஃபெட்டிக் இது வந்து இட் இஸ் அ பிளாட் ஆஃப் அவர் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயின் ரேஞ்ச் வர்சஸ் த சைக்கிள்ஸ் டு ஃபெயிலியர். ஏன் பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயின் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்றோம்னாக்கா, பிகாஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்ட்ரெயின் rather than the stress. So we are taking our strain range, and you can see that there's a plot of this plastic strain range which is being expressed as delta epsilon p. Delta epsilon p versus n on your x-axis. So இங்கேயும் பார்த்தோம்னா நம்மளோட n is in log plot. So starting from 1, 10, 10 square, 10 cube, 10 power 4, 10 power 5. But whereas anga we started with 10 power 5 la start பண்ணுவோம், இங்க 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருது. The reason is that this is a low cycle fatigue ங்கறதால. And one more thing, why we are taking this plastic strain range அப்படினாக்கா, because it is, we are going to speak about that plasticity range. So now on the log scale, this low cycle fatigue is best given by a relation called as Coffin-Manson relation. Coffin, C-O-F-F-I-N, Coffin, actually named after the scientist. C-O-F-F-I-N, Coffin, Manson, M-A-N-S-O-N, Manson. Coffin-Manson relation, and it is given by the equation del epsilon p, அதாவது நம்மளோட plastic strain amplitude, del epsilon p by 2. On the whole, it is a plastic strain amplitude which is equal to epsilon f dash into 2n power c. So in this plastic strain amplitude நமக்கு தெரியும், and this epsilon f is the fatigue ductility coefficient. So epsilon f dash அப்படிங்கிறது fatigue ductility coefficient, and in many cases this epsilon f dash can be equated to general epsilon f. So the epsilon f dash ங்கிறது fatigue ductility coefficient, whereas general epsilon f சும்மாவே அந்த dash இல்லாம superscript இல்லாம epsilon f னு மட்டும் சொன்னோம்னா is called as a true fracture strain. So the ductility coefficient will be equal to the fracture strain. And 2n, it is an indication of number of strain reversals to failure. And the small c is equal to fatigue ductility exponent. So இங்க இருக்கு இல்லையா இந்த superscript, the power of 2n, it is a fatigue ductility exponent, and it varies from minus 0.5 to minus 0.7. இது ஏன் n சொல்லாம 2n அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, ரிவர்ஸ் ஆகி வருது அப்படின்னாக்கா you are going to have two movements இல்லையா, மேலையும் கீழையும் நமக்கு ரிவர்ஸ் ஆயிட்டு வரப்போகுது. So we are calling it as number of strain reversal to failure. ஒரு சைக்கிளுக்கு 2 ரிவர்சல் இருக்கு. So as one cycle has 2 reversal, 2n அப்படினே நம்ம எடுத்துட்டு we are calling as number of strain reversals to failure. So in the low cycle fatigue ல நீங்க மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா, it is mainly related to origin of, thermal stress origin இருக்கிறவனுக்கு தான் இந்த low cycle fatigue இருக்கும். And when this value of n is less than 10 power 5 தான் this can happen. And
since it involves the thermal stress, it is related with strain rather than the stress. So it is mostly concerned with cyclic strain than the cyclic stress. And then this is being indicated by a plot of del epsilon p, அதாவது நம்மளோட plastic strain amplitude or the plastic strain range versus the cycle to failure. இங்கே less than 10 power 5 cycles ங்கிறதால we are starting from 1, 10, 100, 1000 இப்படி போகும். You can see that 1, 10, 10 square, 10 cube, 10 power 4, 10 power 5. அதுக்கு மேல போறதில்லை ஏன்னா reason is slowங்கிறதால. Then this is given by the equation which is called as a Coffin-Mansell relation. It is given by delta epsilon t by 2 equal to epsilon f dash into 2n power c. So in epsilon p it's related to the plastic strain, and then this epsilon f dash is fatigue ductility coefficient. In the epsilon f dash is equal to epsilon f itself, அதாவது which is our true fracture strain for many metals. And 2n னே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். 2n is the number of strain reversal to failure. ஏன் 2 அங்க இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா one cycle is having 2 reversals, so we are calling it as 2n. And the small c on the superscript is the fatigue ductility exponent, and whose values vary between minus 0.5 to minus 0.7. So this is with the low cycle fatigue. So நமக்கு அந்த thermal stresses இருக்கிறப்பையும் we have to consider, and அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம high cycle fatigue எடுத்துக்க முடியாது, ordinary SN curve எடுத்துக்க முடியாது. So we are going into this one. Now the next topic is the most important one of this entire unit, which is the structural features of fatigue. இதுக்கு முன்னாடி இந்த strain life equation உங்க syllabusல கிடையாது, so I just skipped it. So the next topic is structural features accompanying fatigue or structural changes accompanying fatigue. Either way we can do. Or what is happening in the inside when a fatigue happens. அப்படின்னு ஜெனரலா கேட்டாலும் அறியலாம். So now let us start with this. So the concept of this is what is happening inside. உள்ள என்ன நடக்குது, ஒரு fatigue ஆகுது, ஏதாவது ஒரு application, ஏதாவது ஒரு subjectனா what is happening inside. So we can divide the entire concept of fatigue into 4. So 4 category பிரிக்கலாம், or it is occurring in 4 stages. So they are crack initiation, slip band crack growth, then crack growth on the planes of high tensile stress, then ultimate ductile fracture or ultimate ductile failure. So first one பார்த்தோம்னா crack initiation. So it involves only the early development of the fatigue damage. So initially என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது. So இது சில கேசஸ்ல இந்த crack initiation நம்ம அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். So அதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுவாங்கன்னா by doing some thermal annealing. ஒரு annealing process பண்ணியே வந்து இந்த crack initiate ஆகாம, so that you are going to improve the properties. Annealing பண்ணிட்டு crack வராம தடுத்துக்கிறது. Next one பார்த்தோம்னாக்கா it is the slip band crack growth. So this involves the deepening of the initial crack. எங்க நடக்குது அப்படின்னாக்கா on the planes of high shear stress. So எங்க நமக்கு shear stress occur ஆகோ அந்த இடத்துல நமக்கு அந்த இனிஷியலா ஒரு crack initiate ஆயிருக்குல first stepல, so அந்த initiate ஆன crack இன்னும் ஆழமா கொண்டு போறது. So that is called as a slip band crack growth, and this is called as stage 1 crack growth. So அங்கதான் crack grow ஆக ஆரம்பிக்குது. So it is a stage 1 crack. Third stage பார்த்தோம்னாக்கா it is a crack growth on planes of high tensile stress. So this involves the growth of well defined cracks. So நல்லா தெரியிற cracks, நல்லா வளர்ற cracks எந்த டைரக்ஷன்ல வருதுன்னா normal to the maximum tensile stress.
So perpendicular to our tensile stress direction, these cracks are growing. And this stage is called as a stage 2 crack growth. So the slip band crack growth was stage 1 crack growth, and this is the stage 2 crack growth. And the last one is the ultimate ductile failure. So this occurs when the crack reaches the sufficient length. So avladhaan the crack இன்னும் நமக்கு deepen ஆகி இன்னும் நமக்கு பெருசா வந்து fail ஆகுது இல்லையா? So that is related to this one. So this occurs when the crack reaches a sufficient length so that the remaining cross section will not support the load. So full-ஆ அந்த crack வளர்ந்து நமக்கு அப்படியே போக என்ன ஆகும்? நம்ம கொடுக்குற லோடையோ இல்லைன்னா internal stress it will not be able to withstand. So finally it will end in a failure. So these are with the 4 stages. So now let us look on with each one in detail. So இதுல பார்த்தோம்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அதுல இதுக்கப்புறம் சொல்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் இங்க வேணாலும் இப்படி வேணா கிராக் இனிஷியேட் ஆகலாம். ஸோ அந்த ஸ்டேஜோட வந்து இன்கேஸ் நான் லோடு கிராக் இனிஷியேட் ஆகுது அப்படிங்கறது தெரிஞ்ச உடனே நான் லோடு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். And also I am going to do some annealing process so that the entire initiation of crack would have been stopped or avoided. Now coming to the next one is called as a stage 1 crack growth. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது stage 2 crack growth. Now இந்த crack வந்து initiate ஆகுது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இந்த crack எங்க initiate ஆகும்? Any idea? Can anyone tell me? இப்போ ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. Let it be ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ். நான் லோடு கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா கிராக் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னாக்கா எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும்? அதாவது அப்படியே ஆப்ஜெக்ட்டோட சென்டர்ல ஆப்ஜெக்ட்டோட சென்டர். ஓகே. Any other answer? Ma'am, edges. Edges. So நமக்கு அந்த சர்ஃபேஸ் ஃப்ரீயா இங்க வந்து அவன் அப்படியே வெளியே சர்ஃபேஸ்ல இருக்கானோ அங்க மேக்ஸிமம் ஸ்டார்ட் ஆவாங்க. இன்னொன்னு வந்து இன்கேஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி சம் ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கு, ஒரு ஜாயிண்ட் இல்லைன்னா ஒன்று வெல்ட் அடிச்சிருக்கோம், இல்லைன்னா ரெண்டு பேரையும் வந்து யூ ஹவ் டன் சம்திங் டு பீட் டுகெதர். ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருக்கிற இடம். இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கார்பன் லேயரை டெபாசிட் பண்ணலாம், இல்லை சில கேசஸில் நைட்ரஜன் லேயரை டெபாசிட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி எங்கேயாவது ஒரு டெபாசிஷன் இருக்கு, இல்லைன்னா ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ வேர் தேர்ஸ் கோயிங் டு பி அன் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இன்டர்ஃபேஸ் லேயரில் தான் நமக்கு கிராக் வில் இனிஷியேட். ஸோ அந்த இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது எங்கே இருக்கும்? உள்ளார இருக்கும், இன்டீரியரில். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் சென்டரில் அந்த இன்டீரியரில் நடக்கும். மற்றபடி எதுவுமே இல்லை, ஒரு சிங்கிள் பீஸ் அப்படின்னாக்கா தென் the maximum possibilities will be at the free surface. So அந்த fatigue crack வந்து free surfaceல ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. Now coming into this crack வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, கிராக் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த கிராக் வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்பனன்ட் எடுத்திருக்கோம், அதுக்கு வந்து லைஃப் டைம் இஸ் 100 இயர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். 100 இயர்ஸ். அப்போ நான் வந்து இவ்வளோ லோடு கொடுத்துட்டே இருந்திருக்கேன். we are telling that our endurance limit even up to 10⁻7 இருக்குது. சில இதில் நான் ஃபெரஸ்க்கு even up to 5 into 10⁸ we have fixed. So can anyone tell me இந்த கிராக் இனிஷியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ இப்போ அந்த 100 வருஷம் அதனோட லைஃப் டைம்னா அந்த 100 வருஷ வாழ்க்கையில எப்போ கிராக் ஃபார்ம் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? லைக் 40 வருஷம், 50 வருஷம், 60 வருஷம், அந்த மாதிரி எத்தனை வருஷத்துல ஃபார்ம் ஆகும்? இல்லைன்னா என்ன பர்சன்டேஜ் சொல்லுவீங்க? இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லைஃப்ல வந்து அது ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. எனி கெஸ்? லோட பொறுத்து. லோட பொறுத்து. ஓகே, ஒரு கான்செப்ட் லோட பொறுத்து. பட் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்டியூரன்ஸ் லிமிட் வந்து இந்த 10⁸ அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா
அந்த 10^8 விட கம்மியா நமக்கு ஒரு ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நான் கொடுத்துட்டு வரேன். ஆனாலுமே வந்து அவன் இப்ப அவனோட வாழ்நாள் 100 இயர்ஸ் தான் இந்த லோடுக்கு அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். நீங்க சொல்ற மாதிரி இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இதுதான் அவனோட லைஃப் டைம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அப்ப அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கே கூட அந்த கிராக்குங்கிறது ஃபார்ம் ஆறது அவன் லைஃப் டைம் 100 வருஷம் அப்படின்னாக்கா அவன் அப்ப அந்த கிராக் எவ்வளோ எந்த வருஷத்துல ஃபார்ம் ஆகும், இல்ல என்ன பர்சன்டேஜ்? இது என்ன கான்செப்டுக்காகனா கிராக் ஃபார்ம் ஆன உடனே ஃபெயிலியர் நடக்குமா, இல்ல கிராக்குக்கும் ஃபெயிலியருக்கும் ரொம்ப நாள் ஆகுமா அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டுக்காக தான் கேட்கறது. இல்ல அட்லீஸ்ட் அதையாவது சொல்லுங்க. 75 to 85. 75 to 85. Okay. Any other answer? ஏன்பா ஒருத்தர் தான் பதில் சொல்லுவாங்க, வேற யாரும் இல்லையா பதில்? 50%. 50%. Okay. Anyone else? வேற யாரும் இல்லையா? ஒரு நம்பரை சொல்றது கூட இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க. Okay. The actual concept is that even before 10% of the life, so 10% அவனோட வாழ்நாள் முடியறதுக்கு முன்னாடியே கூட கிராக்குங்கிறது இனிஷியேட் ஆகும். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் அந்த 100 இயர்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, ஈவன் பிஃபோர் த 10 years a fatigue crack can be established. A fatigue crack can be formed before the 10% of the total life has been gone or has been elapsed. So அதுதான் actual concept. நாம் இந்த கிராக்னு சொல்றோம் இல்லையா, எடுத்த உடனே கிராக் ஃபார்ம் ஆயிருவாங்களா? அந்த கிராக் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வேற என்னெல்லாம் உள்ளார நடந்திருக்கும்? நீ இந்த பிசிக்கல் மெட்டலர்ஜி எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்கல்ல. ஸோ ஜஸ்ட் திங்க் அண்ட் டெல், before this crack is going to be formed, what would have been happened inside? மேம் ஃபர்ஸ்ட் லோட் அப்ளை பண்ணுவோம் மேம். ஓகே. லோட் அப்ளை பண்ணிட்டு எலாஸ்டிக் லிமிட் வரைக்கும் போகும் மேம். அப்புறம் அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் தாண்டும் மேம். லோயர் அப் லிமிட் தாண்டும் மேம். பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஆகும் மேம். அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் வந்து லோடு எவ்வளோ வரைக்கும் தாங்குமோ அதுக்கு மேலே போகும்போது ஃபெயிலியர் ஆகும் மேம். இல்ல can you just repeat? மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. லோடு கொடுக்குறோம், அப்புறம் லோடு அப்ளை பண்ணுவோம் மேம். ஒரு மெட்டீரியல லீனியரா லோடு கொடுத்துட்டே இருக்கும் மேம். லோடு கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது அந்த மெட்டீரியலுக்கு எலாஸ்டிக் லிமிட் இருக்கு மேம். அந்த எலாஸ்டிக் லிமிட்ல நம்ம மெட்டீரியல் லோட வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டா திருப்பி அதே ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் மேம். பழைய ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் மேம். அதுக்கு மேல நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணிட்டு போகும்போது அது வந்து பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஆகும் மேம். பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஆகிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் லோடு இவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னும் போது லோடு கொடுக்க முடியும் மேம். அதுக்கப்புறம் லோடு கொடுத்தா அது பிரேக் ஆகலாம். அந்த பாயிண்ட் தான் மேம் நம்ம பிரேக்கிங் பாயிண்ட். ஓகேப்பா, அந்த கான்செப்ட் அதெல்லாம் ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த லிமிட்டை தாண்டறப்பதான் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அ ஃபெயிலியர், அந்த ஃப்ராக்சர், அதெல்லாம் ஓகே. பட் நான் கேட்கறது என்னன்னாக்கா, எடுத்த உடனே டபால்னு உடைய போறது இல்லை இல்லையா, கிராக் ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஃப்ராக்சர் நடக்குது. அந்த கிராக்குன்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி வேற என்ன உள்ள நடக்கும் அப்படிங்கறதா என்னோட கொஸ்டின். ஓகே, அது என்னன்னு படிச்சிருக்கீங்க? என்னமோ ஒன்னு சேஞ்ச் ஆகுது. பாண்டெல்லாம் உடைஞ்சிரும் மேம். ஓகே, மூவ்மென்ட் ஆஃப் ஆட்டம் மேம். யா, ஸ்லிப்ங்கிறது படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? மெட்டீரியலோட டிஃப்யூஷன் ஆகும் ஆட்டம் மூவ்மென்ட். யா, டிஃப்யூஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இஸ் கோயிங் டு டேக் பிளேஸ். சோ either நமக்கு
there's going to be vacancies that is going to be formed, or அதுக்கப்புறம் vacancies போய் fill பண்ணலாம், mixed dislocations or something, claim நடக்கலாம், எது வேணா நடக்கலாம். அதுலயும் இனிஷியலா நீங்க ஸ்லிப்னு ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்லிப்னு படிச்சது ஞாபகம் இருக்காப்பா? இருக்கு மேம். Yes, so அந்த ஸ்லிப்ங்கிறது அந்த இனிஷியல் திங் that is going to happen inside when a fatigue is going to occur. so அந்த ஸ்லிப்ங்கிறது எப்ப ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னாக்கா, ஒரு சில ஆயிரம் ஸ்ட்ரெஸ் சைக்கிள் கொடுத்த உடனே நமக்கு ஸ்லிப்ங்கிறது ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த SN கர்வ்ல 10⁻7 10⁻8 வரைக்கும் ஃபெட்டிக் லிமிட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலுமே, அந்த ஸ்லிப்ங்கிறவன் it would have been generated or it would have been initiated even during the first few thousand cycles of stress. so 1000ங்கிறது just 10⁻3, ஆனா 10⁻8 வரைக்கும் நமக்கு ஃபெட்டிக் லிமிட் இருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துலயே வந்து நமக்கு ஸ்லிப் ஃபார்ம் ஆயிருது. ஸோ ஸ்லிப் லைன்ஸ் கிரியேட் ஆகுறாங்க. அது மாதிரி அந்த ஸ்லிப் லைன்ஸ் நிறைய ஜாயின் ஆனா வில் பி காலிங் அஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லிப் பேண்ட்ஸ் would have been occurred. ஸோ இந்த ஸ்லிப்புங்கிறவன் இந்த ஸ்லிப் பேண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எப்போ ஃபார்ம் ஆகுதுன்னாக்கா, இந்த திஸ் கிராக் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இவன் ஃபார்ம் ஆகுறான். நவ் இந்த ஸ்லிப் பேண்ட் இன்டர்ன் கிராக், அதுக்கப்புறம் ஃப்ராக்சர் நடக்குது இல்லையா? இந்த ஸ்லிப்புங்கிறவன் எப்படி அதிகமாகும்? இப்போ ஒரு ஸ்லிப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஒரு காமனா சொல்றேன், ஒரு ஸ்லிப் 2 ஸ்லிப்னு சொல்ல மாட்டோம். ஸ்லிப் ஃபார்ம் ஆகுது, மறுபடியும் அடிஷனலா ஸ்லிப் கிரியேட் ஆயிட்டே இருக்கு, ஜென்ரேட் ஆயிட்டே இருக்கு. யாருனால ஸ்லிப் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கா, இன்டர்ன் கிராக்கா மாறுறான்? பிகாஸ் ஆஃப் த எதை அதிகப்படுத்த இதெல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கு. எனி ஐடியா? லோடு. சோ நான் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகப்படுத்த இன்டர்ன் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் சைக்கிள் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. சோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இப்ப நான் சொல்ல போறது, கவனிங்க. ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் சைக்கிள் நான் இன்க்ரீஸ் பண்றதால இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லிப் பேண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டான கான்செப்ட் கிடையாது. த கான்செப்ட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகப்படுத்துறப்போ ஸ்லிப் பேண்ட் அதிகமாகுது, அது கான்செப்ட். ஆனா ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு பேண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா ஃபார்ம் ஆகுங்கிறது கான்செப்ட் இல்லை. ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் சைக்கிளுக்கு ஒரு பேண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் இல்லை. சோ த திங் இஸ் தட் இது ஏன் முக்கியமா கவனிங்கன்னு சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா, இதனோட கண்டினியூட்டிலே யூ வில் பி சீயிங் விச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸ்ட்ரெஸ் டைரக்டா நாம இன்க்ரீஸ் பண்றப்போ என்ன சேஞ்ச் ஆகுங்கிறதும் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல as you're going to increase the stress, slip band is going to be increased, but though they are directly increasing, but does not mean that when we are going to increase one cycle of stress, one slip band will be additionally added அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் கிடையாது. Then you are able to see even at a 10% the cracks to be formed. இப்போ நாம இன்னொரு முக்கியமான இது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, இப்போ இந்த ஸ்லிப் லைன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் ஸ்லிப் பேண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் தான் கிராக் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா? நவ் யார வந்து நாம ஃபெட்டிக் கிராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். ஸோ ஃபெட்டிக் கிராக்னா என்ன மீனிங்னாக்கா, அந்த கிராக் ஃபார்ம் ஆகி எவன் வந்து கடைசியா ஃபெயிலியரா போய் முடியுவான் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். ஸோ who is going to change into a crack? ஸோ ஸ்லிப்பு கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்குன்னா கிராக் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆனா எந்த மாதிரியான கிராக் டீப்பன் ஆகி எனக்கு ஃப்ராக்சரா மாறும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, they have done an experiment for this. ஸோ அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லே இந்த 10% அரௌண்ட் ரீச் தெரப்பி என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, they have tried with an electro polishing. ஸோ அந்த ஸ்டேஜ்லயே அந்த ஃபெட்டிக் டெஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கோ இல்ல அந்த அப்ளிகேஷன் எங்க நம்ம இதை சர்ச் பண்ணணும் ஃபைண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ, they have took that and stopped that fatigue test and they have done with the electro polishing.
அப்படி அந்த எலக்ட்ரோ பாலிஷிங் பண்றப்போ they've seen the slip bands பார்த்திருப்பாங்க. ஸோ அப்படி ஸ்லிப் பேண்ட்ஸ் பார்க்குறப்போ எலக்ட்ரோ பாலிஷிங்னா என்ன, சம்திங் லைக் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ சம் பாலிஷிங். ஸோ நம்ம கோயிங் டு ரப் வித் இட் ஆர் யூ கோயிங் டு ஆட் சம் மைல்ட் ஆசிட் இது பண்ணிட்டு செக் பண்றதா அந்த மாதிரி. Now when they are going to look on to those slip bands by doing this electro polishing, எந்த ஸ்லிப் பேண்ட் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் விசிபிளா அப்படியே பெர்மனண்டா இருந்தாங்களோ அவங்க தான் பிற்காலத்துல ஃபெட்டிக் கிராக்கா மாறுறாங்க. நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்துல அந்த ஃபெட்டிக் டெஸ்ட்டை நிறுத்திட்டு they have done the electro polishing. அப்படி பாலிஷ் பண்றப்போ எந்த ஸ்லிப் பேண்ட் எல்லாம் அதுக்கப்புறமும் பர்மனண்டா இருந்தாங்களோ அந்த ஸ்லிப் பேண்ட் தான் ஃபெட்டிக் கிராக்கா மாறக்கூடிய தன்மை உடையவங்க. So they are called as the embryogenic fatigue cracks. எம்ப்ரியோங்கிறது என்ன, கருவை தான் எம்ப்ரியோனும். ஸோ அவன் தான் வந்து ஃபெட்டிக் கிராக்கா மாறக்கூடிய தன்மை உடையவன். ஆனா இதை எலக்ட்ரோ பாலிஷிங் பண்ணப்போ இருந்தவன்ல கொஞ்சம் பேர் காணாம போயிட்டான், கொஞ்சம் பேரோ நிறைய பேரோ காணாம போயிட்டான். அதாவது என்ன, நான் அப்படியே அந்த தேய்க்கிறப்பயோ இல்லைன்னா அந்த மைல்ட் ஆசிட் போடுறப்பயோ அந்த இருந்த ஸ்லிப் பேண்ட்ல கொஞ்சம் பேர் அழிஞ்சு போயிட்டாங்க. ஸோ நார்மலா எப்படி அந்த இனிஷியல் மெட்டீரியல் இருந்தோ அது மாதிரியே இருந்தது. சில பேர் மட்டும்தான் எனக்கு பர்மனண்டா கண்ணுக்கு தெரிஞ்சாங்க. ஸோ த கான்செப்ட் இஸ் தட் மெனி வேர் பர்சிஸ்டன்டா பெர்மனண்டா இருந்தாங்க, while few of the slip bands or several slip bands were just removed off and they were not visible after that. So those who were visible after this electro polishing are called as the embryogenic fatigue cracks, and these embryogenic fatigue cracks are the ones which will open into the cracks, or they are the one which will proceed into fracture. So actually in the topic முடியல, you are having a lot more to be covered. இது நான் இன்னைக்கு ஒரு பாதி தான் நடத்திருக்கேன். So I've just covered only half of this topic. இந்த பாதியை வந்து தயவு செஞ்சு நீங்க இன்னைக்கே போய் உடனே ரெஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லது. So we've seen with that introduction பார்த்திருக்கோம். இதனோட இன்ட்ரோடக்ஷனா என்னென்ன ஸ்டேஜஸ். So crack initiation, then the slip band crack growth, then the crack growth on planes of high tensile stress. So initiation வந்து by doing the normal thermal annealing itself we can stop with it. The next one we call as the stage 1 crack growth. The next is the stage 2 crack growth, and the final one அந்த crack deepen ஆகி போனதுக்கு அப்புறம் கடைசியா நமக்கு fracture முடியும். இதுலயும் நமக்கு we have seen with that in the slip band crack growth in stage 1, in the main point ஒன்னு, இந்த stage 1 crack growthங்கிறது எப்போ நடக்கும்னாக்கா this will occur when there is going to be the number of cycles for failure is less, and when your stress is, sorry I'm just telling the reverse of it. இந்த ஸ்டேஜ் 1 கிராக் growthங்கிறது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னாக்கா ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியா இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும், அவனுக்கு அந்த நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் அதிகமா இருக்கும். ஆனா இந்த ஸ்டேஜ் 2 கிராக் growth, அதாவது இது இந்த நம்பர் படி நம்பர் 3, இந்த ஸ்டேஜ் 2 கிராக் growthங்கிறது எப்ப நடக்கும்னாக்கா ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கும், அதனால n வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ the stage 1 crack growth refers to low stress and high n, whereas இந்த stage 2ங்கிறது high stress and low n. And one more concept to be understood is, இப்போ ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ல there are different kinds of application. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறேன் அப்படின்னாக்கா இது எல்லாமே நடக்கும். சில அப்ளிகேஷன்ஸ்ல எடுத்த உடனே இப்படிங்கிறதுக்குள்ளார ஒரு ஹை ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு போற மாதிரி அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஸோ இனிஷியலாவே the starting stress itself would be very high. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல நமக்கு இந்த ஸ்லிப் பேண்ட் கிராக் growth, அதாவது இந்த ஸ்டேஜ் 1 கிராக் growthங்கிறதே நடக்காது. எடுத்த உடனே கிராக் இனிஷியேஷன் followed by that you move on to the crack growth on planes of high tensile stress. So that is what I am trying to tell. All these 4 stages will occur only when the stress is going to be increased linearly or என்ன சொல்றது is being
increased in an incremental way. அது இல்லாம when the stress is going to initiate or initial stress itself is going to be a very high value, then there will be no possibility of the stage 1 crack growth. Instead of that, it will straight away move on to the stage 2 crack growth. So அப்போ நமக்கு மூணே ஸ்டேஜ் தான் இருக்கும். crack initiation, crack growth on planes of high tensile stress, அதுக்கப்புறம் ultimate ductile fracture. So இது மட்டும் தான் இப்போ வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். Then we have seen with slip எப்போ வரும், அந்த 5% அப்பயே நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் கிராக்ங்கிறது அந்த 10% லைஃப்லேயே வந்துடும். ஸ்லிப் பேண்ட் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகப்படுத்த. ஆனா ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகப்படுத்தினா கரெக்டா ஒரு ஸ்லிப் பேண்ட் ஆட் ஆகுங்கிறது கான்செப்ட் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தெம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கான்செப்ட். ஏன் இதை திரும்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னா, இன்னொரு இடத்துல இதுலயே பார்ப்பீங்க, someone is directly proportional to someone else. அதாவது stress is proportional to striation ஒன்று பார்ப்பீங்க. ஸோ அதனால தான் இதையும் அதையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன். இன்னைக்கு இதோட போதும். We have seen only halfway of the structural changes accompanying fatigue. The remaining will be completing in the next class.